Good morning, very good morning. So, first in the first lesson we have discussed about 1.1 characteristics of living organisms. Now we are with lesson 1.3. Sir, why sir 1.1 then 1.3? Where is 1.2? You may ask. 1.2. See, actually I should not make comments, but I need to tell the facts, right? Just let me tell you the facts. Just listen me. Wait. Yeah. Going. See here. This is these are all the subunits or the parts of the lesson. Okay. First one is living organism. Then virus. Then what is the third one is classification. The third one is classification. See here. First one is living organism. Second one virus. Then third one classification. So here we are classifying the organisms. After classifying the organisms, after classifying the organisms, we are studying about bacteria, studying about fungi, then it should come here. Am I right? So then, yeah, see here. Then it should come here. Here we are classifying, then we are studying about bacteria, we are studying about fungi, then the virus should come. Why virus alone is in 1.2? That is the reason now after 1.1 we are moving on to 1.3. Am I clear? That's it. Now let's move with lesson 1.3 classification of living world. What is classification? That is a lesson that we are going to see. What is classification? Any idea about what is classification? So classification is nothing but grouping of organisms. Grouping of organisms. How, sir? How can we group? How can we group? It is actually not a classification of organisms that we are doing it for the first time in the world. It's not like that. Since mankind started seeing the organisms, living with the organisms, he started grouping. He started grouping. The first man, you take, what is it? The man who, Stone Age man, he also did classification. How he classified? He classified this is harmful, this is harmless, this is tasty animal, this is not tasty animal. That is the way he classified. Now we are classifying the organisms according to our need for the studying purpose. That's it. So classification is not the first time that we are doing. Our classification is not recent process. It's a continuous process. Please try to understand. Classification is a continuous process. So continuous process means, yes. So continuous process means classification happened, happening, will happen. Okay. So then history of classification comes. So that is the next part of the lesson that we are going to see. I already told you what is classification. What is classification means? Grouping of organisms, right? So grouping of organisms. So grouping of organisms is the one that we are going to do. How are we going to group? What is the base? See, grouping means this group go this side, this group go this side. It's not the way. We have to have certain logic. So simpler grouping of organism na குருட்டுத்தனமாக பண்ண முடியாது இல்லையா. வி ஹாவ் டு ஹாவ் அ சர்டன் பிரின்சிபல்ஸ். நமக்குன்னு ஒரு லாஜிக் வேணும், ஒரு ரீசன் வேணும். ஏன் இதை இதில் வச்சாங்க, ஏன் இதை இங்கே வச்சாங்க. சரி, மேமல்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தேன்னா அதில் மேமல்ஸில் வந்து டால்ஃபின் இருக்குது. டால்ஃபின் மீனே சார் அப்படின்னு கேட்கலாம், ஆனால் அது மேமல். சார் வவ்வால் அதுவும் மேமல் தான், அது பேர்டு சார். இந்த மாதிரிலாம் கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால கிளாசிஃபிகேஷன் இன்னும் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. ஒருத்தர் சொல்கிறாரு நோ அது மேமல் தான், இல்லை அது ஃபிஷ் தான், இல்லை அது பேட்டுனா பேர்டு தான், இல்லை அது மேமல் தான். இப்படி ஃபைட்டிங் கோயிங் ஆன். ஒரு சயின்டிஸ்ட்டும் அன்னன்னைக்கு உள்ள டெக்னாலஜி, வாட் எவர் த ரீசன்ட் டெக்னாலஜி தே ஹாவ், பேஸ்ட் ஆன் தட் தே show some evidence, they argue, they change the classification and a new classification will come. After some years, after some 10 years, 5 years,
அட் தேட் டைம் த டெக்னாலஜி மே பி டிஃப்ரெண்ட். அப்போது வந்து நாலேஜ் வேறையாக இருக்கும். உடனே அங்கே அப்போ உள்ள குரூப் அவங்ககிட்ட உள்ள நாலேஜ் படி அவன் ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷனோட வருவான். யூ ஆல்சோ மே பிகம் அ சயின்டிஸ்ட், யூ ஆல்சோ மே கம் அவுட் வித் நியூ கிளாஸிஃபிகேஷன். நீயும் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ கிளாஸிஃபிகேஷன்றது வந்து இட்ஸ் நாட் வாட் இஸ் இட், அது வந்து நீ எண்டிங் ப்ராசஸ் அப்படி ஒரு மாதிரி ஷெட்யூல் பண்ணிட முடியாது. கண்டினியூவஸ் ப்ராசஸ், ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ முன்னாலே நடந்தது, இப்போயும் நடந்துகிட்ருக்கு, இனிமேலும் நடக்கும். இப்போ சார் நம்ம எதை சார் ஃபாலோ பண்ணுறது? பழசையா புதுசையா, நாளை கழிச்சு வரப்போகிறதையா? இதுக்கு தான் இந்த மாதிரியான குழப்பம் வரக்கூடாது. யூ ஆர் சப்போஸ் டு அவாய்ட் ஆல் தீஸ் கன்ஃபியூஷன்ஸ். ஸோ ஸ்கூல்னால் நம்மளுடைய ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஒரு பர்டிகுலர் கிளாஸிஃபிகேஷனை அடாப்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அவ்வளோதான். அதை தான் நம்ம படிக்க போகிறோம். அப்போது இருக்கிற 50ல் நம்ம ஒன்று சூஸ் பண்ணி அதை படிக்கிறோம். இப்போ நீ போய் ஒரு ஹோட்டலில் போய் தோசை சாப்பிட்ற, ஹோட்டலில் தோசை மட்டும்தான் இருக்குன்னு அர்த்தமா? நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. எனக்கு பிடிச்சது தோசை, அதுதான் எனக்கு சரின்னு நினச்சேன், எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி, நான் சாப்பிட்டேன், என்கிட்ட அவ்வளோதான் இருந்துச்சு, நான் சாப்பிட்டேன். அது மாதிரி நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட டயத்துக்குள்ளே, நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட நாலெட்ஜுக்குள்ளே, நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்குள்ளே we are going to follow one classification, that is 5 kingdom classification. That's it. Sorry, that is 5 kingdom classification. That's all. So this is the history of classification. See here, this is the history of classification. As I already told you, there are so many people they did, there are so many people they are doing, there are so many people they are going to do. These people are past. So this is Linnaeus, Carl Linnaeus, but there are people before him also. See here, Theophrastus and Aristotle. This Theophrastus, Aristotle, all before this Linnaeus. So there were classification. But I already told you, in Stone Age also there was classification, right? So classification. Now, then later on, Ernest Haeckel, he came out with a classification. His classification was called as 3 kingdom. So Linnaeus classification was 2 kingdom. What is that 2 kingdom? Plantae, Animalia. Only these two. Only plant and animal. He classified if it is moving or if it is not able to do, or according to him, he had set of characters. One as plant, another one as animal. Now the next one, Ernst Haeckel, he classified 3. Plantae, Animalia from Linnaeus, and then Protista. One more. See here how evolution of classification. That is what I said. Then this Copeland, he classified 1956. See here, 1735, 1866, 1956. So evolution is going on. Here at this period, we had some more knowledge. So they classified one more, Monera. Then Whittaker, 1969. So this is the one that we are going to follow. This is the one that we are going to follow. So 5 kingdom classification is the one classification that we are going to study. Don't think only one. We have so many in the past. We got already after 1969, in 1970, 1980, 1990, 2000, 2015, all these years scientists are working and they have been given out so many classifications. We follow this one because this is the one which bridges the past and the present. So you will get an overview. That is the idea. So okay, what is 5 kingdom classification? Let's move on, right? Okay, let's move on. So are you clear about the 5 kingdom classification? 5 மொத்த லிவிங் ஆர்கனிசத்தை 5 குரூப்பாக பிரிச்சிருக்கோம். 5 குரூப்பாக பிரிச்சிருக்கோம், அவ்வளோதான். அதுக்கு முன்னால் 2 இருந்துச்சு, 3 இருந்தது, 4 இருந்தது. இப்போ வந்து நம்ம படிக்க போகிறது ஒரு 5 கிங்டமாக உள்ள கிளாஸிஃபிகேஷன். அதுக்கு பின்னாலேயும் நிறைய இருக்குது, 6, 7 வந்துருச்சு. we are going to study about only 5. நம்ம படிக்க போகிறது இது, அவ்வளோதான். ஓகேவா? எஸ், இதுதான் 5 கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன். ஸோ 5 குரூப்பாக லிவிங் ஆர்கனிசத்தை பிரிச்சிருக்காங்க. அது பிரித்தது வந்து விட்டேக்கர் அப்படின்றவர். வருஷம் 1969. உங்களுக்கு இந்த லெசனில் கிளாஸிஃபிகேஷனில் நீட் கொஸ்டின்ஸ் நிறையா வரும். ஏன்னா இதில் உங்களை நல்லா குழப்பலாம். அவங்களோட பாயிண்ட், அவங்களோட பார்ட், அவங்களோட பர்பஸ் குழப்பறது தான். குழப்பி தான் உங்களை கொஸ்டின் கேட்கணும். ஸோ இது நல்ல குழப்பறதுக்கான ஏரியா. தெளிவாக ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிறைய வழி இருக்குது, ஈஸியாக குழம்புறதுக்கும் நிறையா வழி இருக்குது.
சாய்ஸ் பார்த்துக்கோ. கவனமாக கவனிச்சேன்னா ஈஸி, வெரி ஈஸி, ஸோ சிம்பிள். 5 கிங்டம் பிரிச்சிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி வில் கோ வித் மொனிரா. ஒன்லி ஒன் மொனிரா, ஜஸ்ட் லிசன். அப்புறம் நான் உனக்கு கம்பேரிசன் சொல்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மொனிரா. இது எல்லாமே இந்த மொனிராவில் உள்ள எல்லா ஆர்கானிசமும் ப்ரோகேரியாட். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அது ப்ரோகேரியாட்னா என்ன? அப்போ அது நீ முதவே தெரிஞ்சிருக்கணும். ப்ரோகேரியாட்னா என்ன? ப்ரோ பிரிச்சுக்கோ வேர்டை. கேரியோட்டிக் அப்படின்னா, கேரியோட்னா நியூக்ளியஸ். ப்ரோ மீன்ஸ் ப்ரிமிட்டிவ். ஓகேவா? ஸோ நியூக்ளியஸ் less advanced or most primitive or early formed organism. அதான் வெரி சிம்பிள் ஐடியா. ப்ரோகேரியாட்னா early formed organism. ஓகே, ஒன்ஸ் அகெயின் லெட் மீ டெல் யூ. மொனிரான்னு எடுத்திங்கன்னா, மொனிரான்றது எல்லாமே அதில் உள்ள அதோடைய ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் மட்டும் லெட் மீ டெல் யூ. ப்ரோகேரியாட்னா என்னென்னு இப்போ தான் சொன்னேன். யூனிசெல்லுலார், சாரி, ப்ரிமிட்டிவ் ஆர்கானிசம். அடுத்து வந்து லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி யூனிசெல்லுலார், எல்லாமே யூனிசெல்லுலார் தான், வெரி ரேர்லி மல்டி செல்லுலார். செல் வால் ப்ரெசன்ட், அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட், ப்ளீஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இங்கே தான் உனக்கு நீட்டில் கொஸ்டின். பெப்டிடோகிளைகான், மியூகோபெப்டைட். இந்த ரெண்டில் பெப்டிடோகிளைகான் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பெப்டிடோகிளைகான் தான் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஒன்ஸ் அகெயின் நான் அண்டர்லைன் பண்ணுறேன், பெப்டிடோகிளைகான். ஓகே, இது வந்து பாக்டீரியாவோட செல் வால். பாக்டீரியாவோட செல் வால் மேட் அப் ஆஃப் பெப்டிடோகிளைகான். ஸோ பாக்டீரியா ஹேஸ் அ செல் வால். ப்ளீஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, இங்கே வந்து இதில் மொனிராவில் வந்து நிறைய ஆட்டோட்ராஃபிக் இருக்குது. ஆட்டோட்ராஃப்னா என்ன? ஆட்டோட்ராஃப்னா தே கேன் ப்ரொடியூஸ் தேர் ஃபுட், தே கேன் மேக் தேர் ஓன். ஃபோட்டோ ஆட்டோட்ராஃப், கீமோ ஆட்டோட்ராஃப், இதெல்லாம் வந்து அதற்குள்ளே, ஆனால் எல்லாமே ஆட்டோட்ராஃப். ஓகே, they will be able to move. Some of them are not able to move. Organisms, see here. Organism examples for Monera. இதில் 1, 2, 3, இது எல்லாமே பாக்டீரியா. இந்த பாக்டீரியாவில் எல்லாத்துலேயும் செல்வால் இருக்குது. இந்த செல்வால் மேடப் ஆஃப் பெப்டிடோகிளைகான். ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இந்த ரெட் கலர், ரெட் அண்ட் ரெட், ப்ளீஸ் லிங்க். ஆக்டினோமைசிட்ஸ், மைக்கோபிளாஸ்மா, இது ரெண்டும் மொனிரா தான், பட் இட் இஸ் நாட் பாக்டீரியா. ஆக்டினோமைசிட்ஸ்ன்றது ஃபங்கஸ், மைக்கோபிளாஸ்மான்றது இன்னும் கிளாஸிஃபை பண்ண முடியாமல் மைக்கோபிளாஸ்மான்றது ஒரு ஃபங்கஸா இல்லையா அப்படின்னு கன்ஃபியூஷனில் ஓடிட்டுருக்கு. ஓகே, ஆனால் இது நாட் பாக்டீரியா, அதில் கன்ஃபார்ம். ஸோ இது ரெண்டுலேயும் செல்வால், இது ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இந்த 3க்கும் பெப்டிடோகிளைகான் தான் செல்வால், ஏன்னா 3மே பாக்டீரியா. ஓகே, இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருந்தால் அந்த ஆர்கானிசம் மொனிரா. இப்படி தான் அவங்க குரூப் பண்ணாங்க விட்டேக்கர் கிளாஸிஃபிகேஷனில். இந்த மாதிரியான கேரக்டர்ஸ்லாம் இருந்தால் அதை பூரா பிடிச்சி மொனிராவில் வச்சாங்க. அவ்வளோதான். ஓகே, நவ் வெயிட் அ மினிட். நெக்ஸ்ட் குரூப் போவோம் சார். இப்போ நெக்ஸ்ட் குரூப்பு ப்ரோட்டிஸ்டான்னு எடுத்தேன்னா, ஓகே, இதில் இங்கேருந்து பார்த்தேன்னா உனக்கு இந்த ஓகே, ஸோ ப்ரோகேரியாட்டிக் மொனிரா முடிச்சாச்சு. இப்போ நவ் அடுத்து எடுக்க போகிறது யூகேரியாட் ஆர் ப்ரோட்டிஸ்டான்னு எடுத்தால் இதில் யூகேரியாட், எல்லாமே யூகேரியாட். இதுதான் ஈஸி வே ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ ஒரு ஆர்கானிசம் நீட்டில் கொஸ்டினில் ப்ரோகேரியாட்னு கொடுத்தா அது மொனிரா, முடிஞ்சு போச்சு. அதை பற்றி நீ யோசிக்கவே வேணாம், இது பிளான்ட்டில் வருதா அனிமலில் வருதா அந்த கேள்வியே கிடையாது. ஸோ ஒரு ஆர்கானிசம் ப்ரோகேரியாட்னு வந்தால் இட் இஸ் மொனிரா. நோ நீட் டு திங்க் அபவுட் ஆல் அதர் ஆர்கானிசம். இப்படி தான் நீ படித்தேன்னா இது ஈஸி, இல்லைனா நீ ஒன்று மனப்பாடம் பண்ணணும். த ஈஸி வே ஐ எம் டெல்லிங் யூ, ஐ செட். ஓகே, ஸோ இந்த ப்ரோட்டிஸ்டால் இது வந்து யூகேரியாட். வாட் இஸ் யூகேரியாட்னா ப்ரோகேரியாட்னா என்னென்னு சொன்னேன், ப்ரிமிட்டிவ் நியூக்ளியஸ். யூகேரியாட்னா அட்வான்ஸ்டு நியூக்ளியஸ். என்ன சார் அட்வான்ஸ்டு நியூக்ளியஸ்? இங்கே ப்ரோகேரியாட்டில் நியூக்ளியஸில் மெம்ப்ரேன் இருக்காது.
இங்கே நியூக்ளியஸில் மெம்பரேன் இருக்கும், மெம்பரேன் பவுண்ட் ஆர்கனல்ஸ் இருக்கும். இதுதான் வித்தியாசம். ஓகே, ஸோ அது நீ ஏற்கனவே படிச்சிருக்கணும். ஸோ இது யூகேரியாட். அடுத்தாப்பில் புரோட்டிஸ்டானா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆல் ஆர் யூனிசெல்லுலார். ப்ளீஸ் மேக் இட் வெரி கிளியர். இது எல்லாமே யூனிசெல்லுலார். ஓகே, இதுலேயும் செல் வால் இருக்குது, பட் மேட் ஆஃப் செல்லுலோஸ். இன் சம் கேசஸ் இட் இஸ் ஆப்சன்ட். ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னது மாதிரியே பெப்டிடோகிளைக்கான்னா ப்ரோகேரியாட் மொனிரா, இல்லை மொனிரா அப்படின்னா அது பெப்டிடோகிளைக்கான். இந்த பெப்டிடோகிளைக்கான் வேறு எங்கேயுமே வராது. இப்படி தான் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பெப்டிடோகிளைக்கான் வந்தால் மொனிரா, இல்லை மொனிரான்னு வந்தால் அது செல்வால் பெப்டிடோகிளைக்கான். இது வேறு எங்கேயுமே வராது. ப்ரோகேரியாட்னு வந்தால் அது மொனிரா, அது வேறு எங்கேயுமே வராது. இப்படி தான் உனக்கு நீட்டில் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸில் உனக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணலாம். நீ இதை ஈஸியான வழியில் இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டேன்னா ஈஸி. ஓகே, புரோட்டிஸ்டா அதே மாதிரி இதில் எல்லாமே இங்கெல்லாம் நீ கேரக்டர்ஸ் வச்சு இதை கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. இதில் ஆட்டோட்ராஃப் இங்கேயும் இருக்குது, ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் எல்லாமே இங்கேயும் மாறி வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். எல்லாமே மாறி வரும். இது எல்லாத்தையும் வச்சு நீ கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம். ஆனால் இங்கே ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதை யூஸ் பண்ணிக்கோ. ஓகே, அடுத்து புரோட்டிஸ்டாவில் இது ரெண்டுமே சிமிலர் தான். இப்போ இதுவும் சேம். அப்போ நீ இதை வச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? ஸோ சாய்ஸ் உனக்கு மேலேயே வந்துடும். எடுத்த உடனே கொடுக்குறதுல தான் நீ பிடிக்க முடியும். பிடிச்சிட்டேன்னா ஈஸி. ஓகே, ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ்: கிரைசோஃபைட்ஸ், டைனோஃப்ளாகிலேட்ஸ், யூக்ளினாய்ட்ஸ், ஸ்லைம் மோல்ஸ், அமீபா, பிளாஸ்மோடியம், ட்ரிப்னோசோமா, பாரமீசியம். இதெல்லாம் ஆர்கானிசம். இந்த ஆர்கானிசத்தில் ஒரு 3 நேம் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அந்த 3 நேம் எதுன்றதையும் சொல்கிறேன். அமீபா, பிளாஸ்மோடியம், ட்ரிப்னோசோமா, பாரமீசியம். அந்த லாஸ்ட் 4 ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஏன்னா இந்த 4 நல்ல டிசீஸ் கொடுக்கக்கூடியது, நமக்கு அருமையாக டிசீஸ் கொடுக்கும். அதனால் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இந்த இதை ரிலேட் பண்ணி தான் இங்கே உனக்கு கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த பாயிண்ட்டுகளை ஞாபகம் வச்சுருந்தா இந்த செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த லெசன் கிளாசிஃபிகேஷனில் நீட்டில் யூ வில் பி ஏபிள் டு டூ. ஓகே, நவ் ரவுண்ட். சரி, இப்போது அடுத்த கிளாஸுக்கு போகிறோம், அடுத்த குரூப்புக்கு போகிறோம். இதுக்கு என்ன கிளாஸ் யூஸ் பண்ணலாம்? இது யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் இது பிளாக்காக இருக்குது. இது யூஸ் பண்ணுவோம். சரி, அடுத்தது ஃபங்கை. இது 3வது குரூப். 5 கிங்டம் சொன்னேன், 2 கிங்டம் முடிச்சாச்சு, 3வது கிங்டம். இதுவும் யூகேரியாட் தான். ஸோ இங்கே யூகேரியாட்டை வச்சு நீ கண்டுபிடிக்க முடியாது. இதுக்கு ஒரு வழி இருக்குது, அது சொல்கிறேன். இங்கேயும் யூனிசெல்லுலார் மல்டி செல்லுலார் இருக்குது, இங்கேயும் யூனிசெல்லுலார் மல்டி செல்லுலார் இருக்குது. ஸோ அதை வச்சும் நீ கண்டுபிடிக்க முடியாது, ஒரு ஐடியாவுக்கு வர முடியாது. இங்கே தான் பாயிண்ட். அதுலேயும் இதுதான் பாயிண்ட். நீ ஃபங்கஸை பிடிக்கணும்னா இந்த ஒரு பாயிண்ட்டு தான் உனக்கு மேஜர் க்ளூ. இந்த ஒரு பாயிண்ட் மேஜர் க்ளூ. கைட்டின். இந்த ஃபங்கஸில் உள்ள செல்வால் மேட் ஆஃப் கைட்டின். கைட்டின்னு வந்தால் அது ஃபங்கஸ்னு வந்தால் கைட்டின். ஞாபகம் வச்சுக்கோ. வெரி ரேர் தான், கொஞ்சம் தான் செல்லுலோஸ். உன்னை அப்படியும் செல்லுலோஸ் கொடுத்து குழப்பறதுக்காக வந்தால் தர் இஸ் அன் அனதர் வே. சாப்ரோஃபைட்டுன்றது இது ஒன்றில் தான் இருக்குது, வேறு எங்கேயுமே இருக்காது. பார்த்துக்கோ. இங்கே ஒன்று இருக்குது, அதெல்லாம் யூனிசெல்லுலர். இங்கே மல்டி செல்லுலர். யூனிசெல்லுலர் மல்டி செல்லுலர் இருக்குது. சாப்ரோஃபைட், கைட்டின், இது ரெண்டும் இருந்தால் அது ஃபங்கஸ். சாப்ரோஃபைட் மட்டும் இருந்தால் அது இதுவாகவும் இருக்கலாம். கைட்டின் மட்டும் இருந்தால் அது ஃபங்கஸ் மட்டும்தான். இதான் கைட்டினை வச்சு பிடிச்சா தான் இந்த ஃபங்கையை பிடிக்க முடியும். நீட் கொஸ்டினில் ஒரு ஆர்கானிசம் இந்த கேரக்டரில் இருக்குன்னா அது என்னென்னா ஃபங்கஸ்ன்னு நீ சொல்லணும்னா அதுக்கு மெயின் கைட்டின், 2வது சாப்ரோஃபைட். ரைட்டா? ஓகே, இது நான் மூவிங்கிறது அது ஒரு பெரிய கேரக்டரை நம்ம எடுத்து வர முடியாது. ஓகே, பட் இட் மே பி சப்போர்ட்டிங். ஈஸ்ட், மஷ்ரூம், மோல்ட், இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் இட் அபவுட் 3rd group, fungi. Now let's move on to plantae, next group. இதுக்கு வேறு கலர் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். பிளான்ட்டுக்கு க்ரீன் கலர் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ பிளான்ட்டே க்ரீன் கலர் யூஸ் பண்ணுறோம். எடுத்துக்கோ யூகேரியாட். ஸோ யூகேரியாட்ன்றதை வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஆனால் இங்கே ஒரு சாய்ஸ் இருக்குது உனக்கு. டிஷ்யூ ஆர்கன் சிஸ்டம் இருக்குது. இது வரைக்கும் எல்லாமே மோஸ்ட்லி அது ஒரு குரூப்பாக தான் இருக்கும். மல்டி செல்லுலராக இருந்தால் கூட யூ மே நாட் பி ஏபிள் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் இன்டு டிஷ்யூ ஆர்கன். அப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது. பட் இங்கே தான் அந்த டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆரம்பிக்குது பிளான்ட்ஸில். சார் அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாமா? கொஞ்சம் கஷ்டம்தான், பட் இது ஒரு க்ளூ தான். இது உனக்கு சாய்ஸ் டெசிஷன் பண்ண முடியாது இதை வச்சு. இங்கே ஒரே ஆன்சர் தான் கொடுத்துருக்கு. அது செல்லுலோஸ் மட்டும்தான். ஆல் த பிளான்ட் செல் வால் இஸ் மேட் ஆஃப் செல்லுலோஸ். இங்கே கைட்டின்,
இங்கே பெப்டிடோக்ளைகான். இதெல்லாம் எங்கேயுமே ரிப்பீட் ஆகாது. இது கன்ஃபியூஸ் பண்ணும். பட் கைட்டினை வச்சு நீ பிடிச்சிடலாம். பட் இங்கே செல்லுலோஸ்ன்றதும் கைட்டின்றதும் பெப்டிடோக்ளைகான்றதும் மேஜர் க்ளூ ஃபார் நீட். ஓகே, அதே மாதிரி எல்லாமே ஆட்டோட்ராஃப். இங்கே வேறு எங்கேயாவது ஆட்டோட்ராஃப் எல்லாமே இருக்கா? இல்லை, மிக்சிங் இருக்குது. ஆனால் இங்கே ஆட்டோட்ராஃப்ன்றதை வச்சு பெருசாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. இந்த 3 பாயிண்ட்டையும் வச்சு தான் பிடிக்க முடியும். நான் மோட்டைல் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ். யூ ஆல் நோ அபவுட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் பிளான்ட்ஸ். எனி ஆல்கே, நம்ம பார்க்குற எந்த பிளான்ட்டை வேணாலும் எழுதலாம். பட் இங்கே சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, அவ்வளோதான். ஸோ ஒரு பிளான்ட் குரூப்பை சேர்ந்தது அப்படின்றத எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா, மேஜர் ஆர்கானிசம், மேஜர் ஐடியா வந்து செல்லுலோஸ் தான். மேஜர் க்ளூ செல்லுலோஸ். அப்புறமா ஆட்டோட்ராஃப், குளோரோபிளாஸ்ட் இருக்குது, ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பண்ணுறாங்க, டிஷ்யூ ஆர்கன் சிஸ்டம் இருக்குது அப்படின்றதுலாம் அதுக்கப்புறம். ஃபஸ்ட்டு செல்லுலோஸ். அடுத்தாப்பில் லாஸ்ட் குரூப் அனிமல்ஸ், நம்மளை பற்றி படிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ அதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து டேஞ்சரஸ் ஃபெலோஸ். வி வில் டேக் ரெட் கலர், அனிமேலியா. ஓகே, ஸோ இனி அனிமல்னு எடுத்தால் அது எல்லாமே யூகேரியாட் தான். ஸோ இதை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம்தான். டிஷ்யூ ஆர்கன் அது இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது. பட் அந்த டிஃப்ரென்ஸ், அனிமலில் உள்ள டிஷ்யூ ஆர்கன் சிஸ்டம், பிளான்ட்டில் உள்ள டிஷ்யூ ஆர்கன் சிஸ்டம் நமக்கு தெரியும். இப்போ இது ஒரு மேஜர் கேரக்டர். செல் வால் இல்லைன்னா தட் இஸ் அன் அனிமல் செல். அது அனிமல் தான். அதில் சந்தேகமே வேணாம்னா இது ஒரு ஆன்சர் தான். நீ இந்த மொத்த கேட்டகரியிலும் இது எடுக்க முடியும்னா இது ஒன்று தான் எடுக்க முடியும். அதுதான் ஈஸியஸ்ட் வே. ஸோ செல் வால் இல்லை அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டாக அது அனிமல், முடிஞ்சு போச்சு. அனிமலுக்குள்ளே அது எது, அது அதுக்கப்புறம் நீ ஃபர்தராக படிக்கணும். ஸோ ஹெட்ரோட்ராஃப், இதுவும் மிக்சிங் தான். பட் ஓகே, அது ஒரு க்ளூ. எல்லாமே ஏபிள் டு மூவ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ அந்த கீ பாயிண்ட் மட்டும் ஒன்ஸ் அகெயின் உனக்கு நான் எதை வச்சு நீ இந்த குரூப்பை பிடிக்கலாம், ஒரு குரூப்பையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்றத உனக்கு நான் சொல்கிறேன். அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டேன்னா இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் நீட்டில் இதில் தான், இந்த ஏரியாவில் தான் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வரும். ஸோ நான் அந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் உனக்கு அண்டர்லைன் பண்ணுறேன். அதை மட்டும் பிடிச்சிக்கோ. ப்ரோகேரியாட், ஸ்ட்ரைட், பெப்டிடோக்ளைகான், மியூக்கோபெப்டைட், சாப்ரோஃபைட், இந்த வேர்டுகள் இருந்தால் ஈஸியாக பிடிக்கலாம். இதில் பிடிக்கிறது கஷ்டம் ஆக்சுவலி. இந்த புரோட்டிஸ்டாவை ஏன் இதுக்கு முன்னால் உள்ளவங்களாம் குரூப் பண்ண முடியல, இந்த விட்டேக்கர் தான் 1960 கண்டுபிடிச்சார்னா, இது இங்கே இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் ஓடிட்டே இருந்துச்சு. இது பாரு, 2 பக்கம் உள்ள கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் இதில். அதனால் இதை கிளாஸிஃபை பண்ண ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் கிளாஸிஃபை பண்ணாங்க. ஆக்சுவலி ஒரு கேரக்டர் இருக்குது, இந்த குரூப்பில் வர எல்லாமே ஹார்ம்ஃபுல். அந்த கேரக்டர் இங்கே கொடுக்கப்படலை உங்கள் புக்கில். அந்த கேரக்டர் ஒன்று இருக்குது ஆக்சுவலாக, இது ஹார்ம்ஃபுல். இதில் சந்தேகமே வேணாம், இந்த குரூப் எல்லாமே டேஞ்சர் தான். பாக்டீரியாவில் கூட ஒரு சில பாக்டீரியா நல்ல பாக்டீரியா இருக்குது. பட் இதில் நோ வே, ஆல் த யூகேரியாட்ஸ் ஆர் ஹார்ம்ஃபுல், சாரி ஆல் த புரோட்டிஸ்டா ஹார்ம்ஃபுல். அந்த ஒரு ஃபீச்சரை சொல்லியிருந்தால் அதை ஈஸியாக நீ வச்சு அடிக்கலாம். பட் இப்போது உனக்கு சாய்ஸ் இங்கே தான் இருக்குது, வேறு வழி இல்லை. அதுக்கு நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. கைட்டின், சாப்ரோஃபைட், இங்கே செல்லுலோஸ் பிடிச்சிக்கோ, டிஷ்யூ ஆர்கன், இங்கே செல் வால் ஆப்சண்ட். இதுதான், இந்த 6 பாயிண்ட்டுகளை வச்சு தான் இந்த நீட்டில் உன்னை இந்த கிளாஸிஃபிகேஷனில் கொஷின் கேட்க முடியும். ஓகே, ஸோ இந்த 5 கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் அதோட அவுட்லைன் ஓரளவுக்கு இந்த கேரக்டர்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் கொஷின்ஸ் வரும். ஸோ இந்த 6-7 பாயிண்ட் நான் அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுருக்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கிற முடியும்னா இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் லெசனே முடிஞ்சது. ஐ திங்க் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, இதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன விஷயம், இந்த டெக்ஸ்ட் புக்கில் இன்னொரு படம் கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த படத்தையும் கொஞ்சம் ஃபெமிலியரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஏன்னா இந்த படத்தை பார்த்தோன்னே சார் இது என்னது அப்படின்னு நீ கேட்டக்கூடாது. திஸ் இஸ் வாட் 5 கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன். இதுக்கு கேரக்டர்ஸ், இது ஒரு கேரக்டர். இது வந்து மொனிரா, இது புரோட்டிஸ்டா, இது பிளான்ட்டு, ஃபங்கை, அனிமலியா. 5 கேரக்டர்ஸ் அங்கே படித்தோம்ல, அதை வந்து இந்த மாதிரி டயக்ராமேட்டிக்கலாக கொடுத்துருக்கோம், அவ்வளோதான். இதுக்குள்ளே ஒன்றுக்குள்ளேயும் அந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்குறோம். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாக்டீரியா, இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பெசிலோஃபிட்டா, இங்கே இருக்குது இந்த சிலியோஃபோரா, ரைசோஃபோரா. இது பிளான்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள், ஃபங்கஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள், அனிமல்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள். அந்தந்த குரூப்பில் உள்ளதை கொடுத்துருக்கோம், அவ்வளோதான். அதில் இந்த கிராஃப் காட்டுறது தான் பாயிண்ட். அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா திஸ் இஸ் மோர் தென் இனஃப். நம்ம ப்ளூ எடுத்துப்போம்.
ப்ளூவா ரெட் எடுப்போம், அதான் இங்கே அதிகமாக யூஸ் பண்ணாத கலர். சரி, இங்கேருந்து இந்த கோடு பாருங்கள் எப்படி போகுதுன்னு. ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த லைன்ஸ். திஸ் லைன்ஸ் ஆர் நாட் சிம்ப்ளி மேட். இங்கேருந்து தான் லைஃப் ஆரம்பித்தது, இதுதான் எவல்யூஷனோட பாத். தட் இஸ் வாட் த லைன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம்டு ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் மொனிரா, தென் புரோட்டிஸ்டா, ஃபங்கை, பிளான்ட், ஃபங்கஸ், அனிமேலியா. இதை இன்னும் கன்ஃபியூஸில் தான் இருக்குது. நான் சொன்னது ஒன்று சொன்னேன், இது எங்கே இருக்குன்னே தெரியாமல் இருக்குது, இந்த மிக்ஸோமைசிட்ஸ்னு சொன்னேன். அதை பிளான்ட்டுக்கும் அனிமலுக்கும் மனுஷனுக்கும் நடுவில் கொண்டு போய் தான் வச்சுருக்காங்க. தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு கிளாஸிஃபை ஸ்டில். ஓகே, அது நம்மளோட பாயிண்ட் கிடையாது. நம்மளோட பாயிண்ட் இந்த எவல்யூஷனுக்கு தான் இந்த லைன் போட்டிருக்கிறது. இந்த லைன் போட்டிருக்கிறதுன்றது இட் இஸ் எவல்யூஷனுக்காக. சிம்பிளாக சும்மா போட்டு அந்த லைன் போட்டு வைக்கலைன்றதை புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இங்கே பாக்டீரியா, அதுலேருந்து பிளான்ட்டில் எடுத்துக்கிட்டால் இந்த ஸ்பெர்மட்டோஃபைட்டா அப்படின்றது, டெரிடோஃபைட்டா, ஜிம்னோஸ்பம், இன்னும் வந்துகிட்டே இருக்கும். அது பெருசு. ஆக்சுவலாக நமக்கு இதோட நிப்பாட்டிட்டாங்க. இங்கே இதில் எடுத்துட்டால் ஃபங்கஸில் எடுத்துட்டால் பெசிடியோமைசிட்ஸ், அனிமல்ஸில் எடுத்துட்டால் ஆர்த்ரோபோட்ஸ். இங்கே நம்மளோட மேமல்ஸ் குரூப்பே காணும். இங்கே இருக்குது வெர்டிபிரேட்ஸ். இங்கேருந்து இதிலேருந்து அப்படியே நம்ம ட்ராவல் பண்ணி இந்த பக்கம் போனோம்னா வெர்டிபிரேட்ஸ். அதில் ஃபிஷ், ஆம்ஃபிபியன்ஸ், பேர்ட்ஸ், ஃபிஷ், reptiles, amphibians, birds, fish, amphibian, reptiles, birds, mammals. இந்த 5 குரூப் அந்த வெர்டிபிரேட்ஸில் ட்ராவல் பண்ணால் அதுக்கப்புறம் வரும். ஸோ இது ஒரு அவுட்லைன் மேப் தான் கொடுத்துருக்கு. திரும்பியும் சொல்கிறேன், இதில் உள்ள 4-5 நேம்களை தெரிஞ்சு வச்சு. நெமட்டோட் அப்படின்னா என்ன, அனிலிட்னா என்ன, இது ஒரு வேர்ம், இட் கம்ஸ் அண்டர் அனிமல். ஆர்த்ரோபோட், இன்செக்ட்ஸ், பட் இட் கம்ஸ் அண்டர் அனிமல். நம்ம சாப்பிட்றோமே இந்த ப்ரான், அது எதில் வருது, இட் இஸ் கம்மிங் அண்டர் இன்செக்ட். இந்த ஆர்த்ரோபோட பிரித்தா அதில் இன்செக்ட்னு ஒன்று இருக்குது, அதில் தான் அந்த ப்ரான் வருது. நம்ம சாப்பிட்ற ஃபிஷ் இங்கே வருது. நம்ம சாப்பிட்ற கோழி அதுவும் இந்த வெர்டிபிரேட்டில் தான் வருது. நம்ம சாப்பிட்ற மாடு, ஆடு எல்லாமே அதில் தான் வருது. அதெல்லாம் அங்கே இருக்குது. பிளான்ட் எல்லாம் இங்கே இருக்குது. இந்த குரூப் நான் சொன்னேன் ஆல்ரெடி, புரோட்டிஸ்டா டேஞ்சரஸ், எல்லாமே ஹார்ம்ஃபுல். பாக்டீரியா சம் ஆர் ஹார்ம்ஃபுல், சம் ஆர் யூஸ்ஃபுல். இது ஃபங்கஸ். இதுலேயும் மிக்சிங் தான். ஃபங்கஸில் நல்லதும் இருக்குது, கெட்டதும் இருக்குது. இதுதான் இந்த 5 கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷனோட அவுட்லைன். இதோடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன, வீக்னஸ் என்ன, இது இப்போது இதுதான் ஃபைனலி அக்செப்டட் கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்னா இல்லை, நிறைய அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்துடுச்சு. அப்போ இது ஏன், இதுதான் நம்மளுக்கு படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது. திஸ் இஸ் வாட் ஈஸி ஃபார் அஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். தட்ஸ் வாட் ஐ செட். ஸோ and in that way how it is good, how it is bad. So just if you see, wait a minute, so the advantage and disadvantages are limitations, merits and demerits. With that the 5 kingdom classification is over. See, the classification based on complexity of cell structure organization. This is the advantage. This is the advantage. This is the advantage. Sorry. Yes, based on the complexity of cell structure. இது வந்து advantage. It is based on mode of nutrition. இது ஒரு advantage. செப்பரேஷன் ஆஃப் ஃபங்கஸ், இதுக்கு முன்னால் உள்ள கிளாஸிஃபிகேஷனில் இது செய்யப்படலை, இந்த கிளாஸிஃபிகேஷனில் செஞ்சுருக்கோம். ஃபைலோஜெனி, வாட் இஸ் ஃபைலோஜெனி, ஒரு எவல்யூஷனோட அவுட்லைனை காட்டுது. எவல்யூஷனோட எக்ஸாக்ட் பார்த்த காட்டுதானா இல்லை, ஆனால் அவுட்லைன் காட்டுது. இட் ஷோஸ் த ஃபைலோஜெனி ஆஃப் ஆர்கானிசம். ஒரு எவல்யூஷனோட அவுட்லைன் காட்டுது. இதுதான் இந்த 5 கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷனோட அட்வான்டேஜ். ஓகே, டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆர் லிமிட்ஸ். அதை டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு சொல்ல முடியாது. ஆக்சுவலி ஏன் சொல்ல முடியாதுன்னா, அன்னைக்கு இருந்த நாலேஜுக்கு அவங்க அதை கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. இன்றைக்கி நம்மக்கிட்ட இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம அதை டிமெரிட்ஸ்னு சொல்கிறோம். இதை டிமெரிட்ஸ்னு சொல்கிறத விட லிமிட்டேஷன்ஸ்னு சொல்லலாம். ஏன்னா அன்னைக்கு தே ஹேட் ஒன்லி தட் மச் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், வித் தட் தே மேட். ஓகே, ஸோ வெயிட் அ மினிட், லெட் மீ கோ பிட் அப். தீஸ் ஆர் ஆல் த limitations. So what are all the limitations? Let me understand. Let me underline. மொனிரா, புரோட்டிஸ்டா, இங்கே வந்து சரியாக இவங்க ஆர்கனிசத்தை பிரிக்க முடியல. ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ, த புரோட்டிஸ்டான்றது வந்து ஹேஸ் போத் த கேரக்டர்ஸ்.
ஸோ தே வேர் நாட் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை. அதில் வந்து நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குது. ஆட்டோட்ராஃப், ஹெட்ரோட்ராஃப் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி இருக்குது. அதே மாதிரி செல் வால் லேக்கிங் அண்ட் செல் வால் பேரிங் ஆர்கானிசம். ஸோ இந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அந்த மொனிராலையும் ப்ரோட்டிஸ்டாலையும். அது வந்து அதோடைய லிமிட்டேஷன். அன்னைக்கு தே ஹேட் ஓன்லி தட் மச். அப்புறம் வந்து வைரஸ் வேர் நாட் இன்க்ளூடட் இன் த சிஸ்டம். ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் we can go one step up. In that time people had no knowledge or no enough knowledge about virus at all. In fact ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னால் வரைக்கும் வைரஸ்னு கேட்டால் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது கம்ப்யூட்டர் வைரஸ் தான். இதை பற்றி யாருமே சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. இப்போ கோவிட் வந்து எல்லாருக்கும் வைரஸ்னால் என்னன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கு. அது மாதிரி அன்னைக்கு நினச்சிப்பார் 1969 they had very limited knowledge about virus. So that was not included. That's it. After that, that is next classification, or the people are still working, as I had already told you. So classification is a continuous process till it is going. That's it. Thank you. See you. Bye.